अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामचारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो मूलस्कंदम 9వ अध्यायं 3వ श्लोकम्। नातः परं परमयद्भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रम् अविकल्पम् अविद्भवर्च पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वम् आत्मान् भूतेन्द्रियात्माक मदस्थ उपाश्रितोऽस्मि। O my Lord, I do not see a I do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. In your impersonal Brahman effulgence in the spiritual sky, there is no occasional change and no deterioration of internal potency. I surrender unto you because whereas I am proud of my material body and senses, your Lordship is the cause of the cosmic manifestation, and yet you are untouched by matter. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. As stated, okay, sorry. The శ్లోకం అయ్యిందా ప్రభుజీ? చదివేసాం ప్రభుజీ. భాష్యం కూడా అయిపోయింది ప్రభుజీ. భాష్యం కూడా అయిపోయింది. ఓకే, ఓకే, పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది కదా? పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది ప్రభుజీ. As stated in Bhagavad Gita 18.55, Bhaktya Mam Abhijanati. So ఎవరికి వచ్చా శ్లోకము? Bhaktya Mam Abhijanati yamin yaswan yavan yastasmato mam tatvato జ్ఞాత్వా విశదేతత్ అనంతరం. సో ఎవరైతే భక్తి యొక్క సేవ, the Supreme Personality of Godhead can only be partially known and only by the process of devotional service to the Lord. So భక్తి యొక్క సేవ ద్వారా మాత్రమే మనం భగవంతుని తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకోటి కూడా ఉన్నది, భక్తి యొక్క సేవ ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవచ్చు అని శ్లోకం. భక్త్యా త్వనన్యా శక్త్యా అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేశుం చ పరంతప. సో ఈ రకంగా ఇంకా కూడా ఉన్నాయి. సో భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అని అంటే కేవలం భక్తి యోగం ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏ యోగం ద్వారా కూడా తెలుసుకోలేము. Lord Brahma became aware that the Supreme Lord Krishna has many eternal blissful forms of knowledge. He has described such expansions of the Supreme Lord Govinda in his Brahma Samhita. ఎవరికి వచ్చింది శ్లోకం? అందరు నేర్చుకొని ఉన్నారు ఖచ్చితంగా. సో అద్వైతమచ్యుతమనాది మనంత రూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం నవయవ్వనం చ వేదేషు దుర్లభమదుర్లభమాత్మ భక్తౌ గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. I worship Govinda, the primeval Lord, who is non-dual and infallible. He is the original cause of all causes. Even though he expands in many forms, although he is the oldest personality, he is ever youthful. So, భగవంతుడు పురాణ పురుషుడైనప్పటికీ కూడా అతనికి వయసు ఏమాత్రం మారదు. ఎప్పటికీ యుక్త వయస్కుల్లాగానే ఉంటారు. Unaffected by old age, the Supreme Personality of Godhead cannot be known by the academic wisdom of the Vedas. One has to approach the devotees
of the Lord to understand him. సో భగవద్గీతలో కూడా ఇచ్చున్నారు, వేద పఠనం ద్వారా కానీ లేకపోయిందా యజ్ఞ యాగాదుల వల్ల కానీ, ఈవెన్ మనకి ఏది విశ్వరూప సందర్శన యోగంలోని ఆఖరిలోని చెప్పారు మనకి, భగవంతుడిది ఆ రూపం ఏ రూపాన్ని అయితే ఇప్పుడు అర్జునుడు చూస్తున్నారో అది కూడా కేవలం అంటే కేవలం దీని ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు చెప్పున్నారు. సో ఫైనల్లీ భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి అని అంటే కేవలం భక్తియుక్త ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోవచ్చు, ఇంకా ఏ దీని నుంచి కూడా తెలుసుకోలేము. సో Vedas, one has to approach the devotee of the Lord to understand him. సో ఇప్పుడు భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అని అంటే భగవంతుడు మనకి కనిపించరు. ఈవెన్ బ్రహ్మ, మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ బీయింగ్, అతను వెతికారు భగవంతుని కోసం అని, అతనికే కనిపించలేదు. ఎంతో వెతికినా కనిపించలేదు ఆయనకి అసలు ఆ విజ్డమ్, ఆ ఇంటెలిజెన్స్, వాటన్నిటి ద్వారా కింద పక్క నుంచి కమల భాగం వస్తోంది, నేను స్థితుడై ఉన్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా కిందన భాగంకి ఇంకా కిందకి వెళ్తేనే నాకు తెలుస్తుంది భగవంతుడి గురించి, నన్ను ఎవరు పుట్టించారో వారి గురించి తెలుస్తుంది అని ఇంకా ఇంకా కిందకి వెళ్తున్నా సరే కూడా ఎప్పటికీ భగవంతుడి దగ్గర దాకా చేరుకోలేకపోయారు. అతను గొప్ప వ్యక్తి, ఆయన సాక్షాత్తు గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి జన్మించారు కాబట్టి అతనికంటే తెలుసు పద్ధతి. మనమంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, మనమంతా భగవంతుని అంశాలైనప్పటికీ కూడా అనంత కోటి జన్మలు ఈ శరీరంలోనే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అద్దం మీద మలినం ఏ రకంగా ఉన్నాదో, ఏ రకంగా అయితే మావిలోని శిశువు కమ్మివేయబడున్నారో, ఏ రకంగా అగ్నిని పొగ కమ్మివేస్తుందో ఆ రకంగా మనకి కూడా ఏంటంటే కామము కమ్మివేస్తున్నారు. ఆ కామము కమ్మివేసిన దానివల్ల మనం ఒరిజినల్ గా ఎవరు అనేది మనకు తెలియటం లేదు. మరి మనం ఒరిజినల్ గా ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. గురువుని ఆశ్రయిస్తే అతను మనకి జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఎందుకు అని అంటే జ్ఞానినా తత్వదర్శిన, వారు జ్ఞానం అంటే ఏంటి వారు తెలుసుకున్నారు, ఒరిజినల్ గా వారు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వారు మనకిస్తారు ఆ జ్ఞానాన్ని. సో ఆ గురువు యొక్క కృప కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది భక్తులని మనం ఆశ్రయించాలి. అందుకోసమనే ఖచ్చితంగా మనం ఏది స్టార్ట్ చేసినా ఏది ఎండ్ చేసినా ముందు వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అంటారు. సో వైష్ణవులు ఎంత మెర్సిఫుల్ ఉంటారంటే వారికే ఎవరైతే ఇబ్బంది కలిగించిన వాళ్ళని చూసినా సరే కూడా వాళ్ళకి జాలి అనిపిస్తుంది. ఎందుకు ఇబ్బంది కలిగించారు నన్ను? మామూలుగా భౌతికవాదులను చూడండి, ఎవరైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తే వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళు కాపబడిపోతారు. నువ్వేంటి నాకు ఇబ్బంది కలిగించేదేంటి, నేనెవరో తెలుసా అన్నట్టుగా ముందు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి కేవలం ఎదుటి వాళ్ళు చేస్తున్న పాపాలు తప్పులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. కానీ భక్తులు ఏం చేస్తారంటే ఎదుటి వాళ్ళు చేసే పాపాలని తప్పుల్ని వెతకరు, వారు ఎందుకు చేశారు అనే దాన్ని వెతుకుతారు. సో ఎందుకు చేశారు, ఎందుకనంటే వారికి భగవతత్వం తెలియదు, వారి శరీరం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి వారికి ఒరిజినల్ గా ఏంటి అనేది తెలియక వారు ఈ జన్మ సంసార బంధనాల్లో చిక్కుకుపోతున్నారు. వాళ్ళు అరుస్తున్నారు, తిడుతున్నారు అంటే కొత్తగా కర్మ వాళ్ళు వికర్మ చేస్తున్నట్టుగా ఆ కొత్త వికర్మాలు మళ్ళీ చుట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఆ ఎదుటి వాళ్ళు భౌతికవాదులకి ఏమంటే, ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను తిట్టారు, నన్ను ఒక పెద్ద తిట్టారు అనుకుందాము, అదే నేను భౌతికవాదిని అయితే నేనేం చూస్తానంటే వాడు నన్ను తిడుతున్నాడు కేవలం అనే చూస్తాను. నేను వాడికి ఏ రకంగా నేను బిఫిటింగ్ రిప్లై ఇవ్వగలను, వాడు తిట్టిన తిట్టు కంటే నేను పెద్ద తిట్టు తిట్టాలి అని ఆలోచిస్తాను. నన్ను ఎంతైతే వాడు బాధ పెట్టాడు ఆ తిట్టు వల్ల దానికంటే ఎక్కువ వాడు బాధపడాలి అనేసి ఆలోచించుకొని తిడతాను నేను తిరిగి. కానీ అదే భక్తులు అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వారు ఎందుకు తిడుతున్నారు, ఎందుకు అని అంటే వారికి తెలియదు భగవంతుడి గురించి, ఈ పాప కర్మల గురించి,
వచ్చే జన్మ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లోని ఈ జన్మలో చేసుకునే కర్మల బట్టి వచ్చే జన్మ మళ్ళీ వస్తుంది అని. ఊరికనే అరుస్తూ ఉండి తిట్టుకుంటూ ఉంటే వచ్చే జన్మలోని వారు కూడా కుక్కల్లాగానే పుడతారు. కుక్కలు చూడండి, విషయం ఏమీ లేకుండానే ఊరికనే వీధిలోని ఎవరైనా కొద్దిగా తేడాగా కనిపిస్తే చాలు మరుగుతూనే ఉంటాయి అవి. ప్రజల్ప, సో అన్నెసెసరీ మాట్లాడడం, అవి కూడా వారికి కూడా కుక్క జన్మ వస్తుంది. సో కాబట్టి అన్నెసెసరీగా వాగకుండా, అన్నెసెసరీగా మాట్లాడకుండా ఉండాలి అని అంటే ఏదో ఒక ఎంగేజ్మెంట్ ఉండాలి. అది భగవంతుడి నామస్మరణ, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. అది ఉన్నది అని అంటే మనం చేసిన పాపాలని సైతం ఆ చిక్కుముడిని విప్పేస్తుంది. కానీ వారికి తెలియదు, ఎదుటి వాళ్ళకి. వారు నన్ను ఇంకా తిడుతున్నారు అని అనుకుంటారు, కాబట్టి వారికి ఇంకా ఇంకా పాపం చుట్టుకుంటోంది. సో వారి మీద అనుకంపం వల్ల ఏం చేస్తారంటే వారికి చలో వారిని క్షమించేద్దాం, తిరిగి తిట్టద్దు వాళ్ళని, వాళ్ళకి వీలైతే ప్రచారం చేద్దాం. నాయన నువ్వు తెలుసుకో, నువ్వు చేస్తున్నది తప్పు, ఈ రకంగా తిట్టేదాని వల్ల నాకైతే ఏం పోదు, కానీ నీకే కంఠశ్వాస, అనవసరంగా అరుచుకుంటుంటావు, దాని బదులుగా ప్రజల్పం చేసేదాని బదులు జపం చేసుకో, నాకు తెలుస్తోంది నువ్వు వచ్చే జన్మలోని ఈ రకంగానే అరుస్తూ ఉన్నావు అని అంటే సునకం జన్మనే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకు అనవసరంగా అత్యాహారో ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ. ప్రజల్పం అనేది ఒక పెద్ద నెగటివ్ ఎనర్జీ. మనలో ఉండే ఎనర్జీ అంతా లాగేస్తుంది, అనవసరంగా మనల్ని ఈ భవసాగరంలో కట్టుకునేలాగా చేసేస్తుంది. కాబట్టి ఇది భక్తులు చేసేది, వారి ఆలోచన వైఖరి ఆ రకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటి డివోటీస్ ఒక శత్రువునే, ఎవరైతే మనల్ని శత్రువుగా భావిస్తున్నారో అటువంటి వారి పట్లనే ఇంత అనుకంపంగా ఉంటున్నారు అని అంటే, మనం వారిని ఆశ్రయించామనంటే, సో అలాంటప్పుడు ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో అందుకోసమనే మనకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే డివోటీస్ ని ఆశ్రయించడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డివోటీస్ ని ఆశ్రయించారు అని అంటే అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ డివోటీస్ అనేవారు వారిని ఇంకా కూడా ఉత్తమ దీనికి తీసుకొని వస్తారు. అందుకోసం మనకి చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఒక డివోటీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అంటే ఇంద్రియాల నిగ్రహణ చేసుకోవాలి. వాచో వేగం, మనసా క్రోధ వేగం, జిహో వేగం, ఉదరోపాస్త వేగం, మేతాన్ వేగాన్ యో విషయతధిగా సర్వామభిమాం పృథివీం సశిష్టాత్. ఇది బేసిక్ క్రైటీరియా ఒక డివోటీ అవ్వాలి అని అంటే. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి డెవలప్మెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు డివోటీగా డెవలప్ అవ్వాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? అత్యాహార ప్రయాస ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంగస్యలోలి అంటే శ్రద్ధి భక్తి వినశ్వతి, వీటిని మానుకోవాలి. అండ్ కొన్ని డూస్ ఉన్నాయి. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయధైర్య తత్కర్మ ప్రవర్తన సంఘత్ త్యాగస్తో వృత్తి సద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. ఇవి మనం పాల్గొవాలి వీటిలోని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ డివోటీ సాధుసంగా కావాలి అని అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే దదాతి ప్రతిగ్రహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి ప్రసిద్ధి భుక్త్య భోజైతే చైవ సద్విద్యం ప్రీతి లక్షణం. సో ఇది ఒక డివోటీతోని. ఇదంతా కూడా నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రూప గోస్వామి రాసింది, ఊరికనే రాయలేదు, ఏదో ర్యాండమ్ గా రాయలేదు, స్టెప్ బై స్టెప్ రాశారు. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, దానికి ప్రకారంగా మనం ఉన్నాము అని అంటే ప్రాపర్ డివోటీ అవుతాము. సో ఇక్కడ గుహ్యమాఖ్యాతి ప్రచ్చతి. సో మనం ఒక డివోటీతోని తెలుసుకోవాలి, వారితోని మనం మాట్లాడగలచాలి. సో అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. సో ఒక డివోటీతోని అసోసియేట్ అయినాము, అందుకోసమే శ్రద్ధ ఫస్ట్, జస్ట్ మామూలుగా కొద్దిగా ఏదో ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేది సాధు సంఘ. సో సాధు సంఘాలోని అంటే అప్రోచ్ ది డివోటీ. సో వారేం చేస్తారు? వ్యర్థ మాటలు మాట్లాడరు. సాధు సంఘ అని అంటే ఒక నాలాంటి డివోటీ, నాలాంటి వాళ్ళు కాదు. సో టెంపుల్ డివోటీస్ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్ గా వారి జీవితాన్ని అంతా డెడికేట్ చేసేసారు భగవంతుని కోసం అని. అటువంటి వారి సాంగత్యంలో వెళ్ళాలి. సో అప్పుడు దదాతి ప్రహృగరతనాతి గుహ్యమాఖ్యాతి ప్రచ్చతి. సో అక్కడ పనిచేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఫస్ట్ శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ. వారు చేయించేది ఏం చేస్తారు? భజన క్రియ. సో జపము వాటిలోని మిమ్మల్ని, కీర్తనలోని వాటిలోని మిమ్మల్ని అసోసియేట్ అవ్వమని చెప్తారు. సో ఆ రకంగా అసోసియేట్ అయితే అనర్థ నివృత్తి, అనర్థాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. సో ఆ రకంగా పైకి మనం ఎదగచ్చు. కాబట్టి గురువు కావాలి. గురువు కావాలి అని అంటే డివోటీస్ తో పాటు అసోసియేషన్ ఉండాలి. అసోసియేషన్ వల్ల గురువు లభిస్తారు, గురువు వల్ల కృష్ణుడు లభిస్తారు. సో గురు, సాధు, శాస్త్ర, ఈ మూడు కూడా అవసరం.
The only way to understand the Lord as he is by devotional service to the Lord or by approaching a devotee of the Lord who always has the Lord in his heart. Yes. ఇక్కడ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ అప్రోచింగ్ ద డివోటీ ఆఫ్ ది లార్డ్ అన్నారు. కానీ ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చేశారు. ఏంటి అని అంటే జస్ట్ వాళ్ళకి హార్ట్ లోని భగవంతుడు ఉంటే కాదు, భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరు సర్వశిచాహం హృది సన్నివిష్టం మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేశ సర్వే రహమేవ వేదే వేదాంత కృత్ వేద విదేవచాహం. సో భగవంతుడు అందరి హృదయంలోని ఉన్నారు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి సదా, సో అప్రోచింగ్ ది డివోటీ ఆఫ్ ఎ లార్డ్ హూ ఆల్వేస్ హ్యాస్ ద లార్డ్ ఇన్ హిస్ హార్ట్, ఎల్ల వేళలో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ, ఆ రకంగా ఎవరు ఉంటారో వారితో పాటు అసోసియేషన్ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చేశారు. జస్ట్ ఏదో నామం కొద్దిపాటు ఏదో జపం చేస్తున్నారు, అటెంటివ్ గా చేస్తున్నారా ఇన్అటెంటివ్ గా చేస్తున్నారా ఆ రకంగా కాకుండా జస్ట్ వాళ్ళు తిలకం పెట్టుకున్నారు, కొద్దిగా ఏదో క్లాసులు చెప్పేస్తున్నారు అన్నంత మాత్రాన వారికి నమస్కారాలు అవంతా అవసరం లేదు. సో నాలాంటి వారి గురించి అంతగా మరి ఇది నమస్కారాలు ఆ రకంగా అంతా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఆల్వేస్ సదా, సో ఎప్పటికీ కూడా వారు భగవంతుణ్ణి వారి గుండెల్లోనే పెట్టుకొని ఉంటారు. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, నెవర్ ఫర్గెట్ కృష్ణ. వారికి దెబ్బ తగిలినా లేకపోయిందా ఆనందం వచ్చినా వారికి ఏది ఏమైనా సరే కూడా కృష్ణుడి నామమే జపం చేస్తారు వారు. సో ఆ రకంగా ఉండే వాళ్ళ అసోసియేషన్ కోరుకోవాలి. బై డివోషనల్ పర్ఫెక్షన్ one can understand that the impersonal Brahma Jyoti is a partial representation of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, and that the three Purushas expansions in the material creations are his plenary portions. So appudu manaki telustundi Brahma Jyoti anaga enti, next Paramatma anaga evaru, Bhagavan anaga evaru. So appudu telustundi ee Vishnu tattvalanni kuda Krishnudi nunche vachayi ani. In the spiritual sky of the Brahma Jyoti, there is no change of various kalpas or millenniums, and there are no creative activities in the Vaikuntha world. The influence of time is conspicuous by its absence. So, akkada kalamu dani prabhavamu anedi undadu. So, andukosamani Bhagavantuni navayavvanam cha అని అన్నారు. ఎందుకు అని అంటే బ్రహ్మకు కూడా తెలుసు అతను వయసు అయిపోతున్న కొద్దీ వెంట్రుకలు ప్రతి ఒక్కరి మీద కాల ప్రభావం అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. భగవంతుడు చెప్పేది కాలోస్మి లోక క్షేత్ర ప్రవృద్ధో. సో భగవంతుడే కాలము, అండ్ ఆ కాలం యొక్క ప్రభావం బ్రహ్మజ్యోతి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు, అక్కడ నుంచి ఇంకా కాలం ప్రభావం అనేది లేదు. సో అక్కడ సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపమే ఉంటుంది. ది రేస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సెండెంటల్ బాడీ ఆఫ్ ది లార్డ్, the unlimited Brahma Jyoti, are undeterred by the influence of material energy. భౌతిక శక్తి అక్కడ పనిచేయదు. అక్కడ మరెవరు పనిచేస్తారు? అంతరంగిక శక్తి మాత్రమే. In the material world also, the initial creator is the Lord himself. He brings about the creation of Brahma, who becomes the subsequent creator, empowered by the Lord. So బ్రహ్మని కూడా భగవంతుడే సృష్టించారు, భౌతిక లోకాన్ని భగవంతుడే సృష్టించారు, అండ్ బ్రహ్మకి ఆ శక్తిని ఇచ్చారు. అతను ఫర్దర్ సృజన అతని ద్వారా అవ్వబడాలి అని. సో అతను ఇప్పుడు భగవంతుడు ఒకవేళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ అయితే, ఇక్కడ బ్రహ్మ అతను నెక్స్ట్ మినిస్టర్ అన్నమాట, ప్రొక్రియేషన్ కోసం అని. అంటే నెక్స్ట్ ఉద్ధారణ, అంటే జనాలందరికీ కూడా వారికి ఒక శరీరం ఇవ్వడానికి దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్రహ్మకి అప్పచెప్పున్నారు. మనం ఇక్కడతోని విరామం తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎల్లుండి చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో